परम महाशांति, बेहद के विश्व सेवाधारी आत्माओं को बेहद की विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। बेहद के बच्चे बेहद भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमें देखो, इतना बड़ा ऊंचे से ऊंचा बाप ऊंचे से ऊंचा ज्ञान देकर, ऊंचे से ऊंची पढ़ाई पढ़ाकर, ऊंचे से ऊंचा भाग्य बनाकर, भाग्य विधाता, इतना ऊंचा ज्ञान जो आज तक कभी सुना नहीं था, पढ़ा नहीं था, पता नहीं था, इतना बड़ा ज्ञान ऊंचा देकर, ऊंचा भाग्य बनाकर हमें अविनाशी दुनिया में ले जाने के लिए कौन आया? बेहद के बेहद का बाप दादाजी हमें अविनाशी दुनिया के अंदर ले जाने के लिए धरती पर आए। दादाजी का धरती पर आने का मकसद क्या है? बेहद की आत्माओं को वापस अविनाशी दुनिया में ले जाने के लिए धरती पर आना पड़ा। इसलिए हमें दादाजी के साथ रहना है, साथ रखना है। एक एक शब्द जो दादाजी ने पढ़ाई है उसको बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है और अनुभव करना है। क्योंकि जो अनुभवी आत्मा होती है ना, अनुभवी आत्मा को कोई भी हिला नहीं सकता। तो थोड़े समय के लिए दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं और एनर्जी, पावर, चुंबकीय शक्ति अपनी आत्मा में लेते हैं ताकि आत्मा शक्तिशाली बने। परम शांति। अगर आत्मा शक्तिशाली होगी तो हमारा सूक्ष्म शरीर भी शक्तिशाली बनेगा। तो अभी मैं वाणी पढ़ती हूँ। आज बाप अपने सर्व स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न देने आए। कितने स्नेह से याद करते थे, भक्ति में भी याद किया, ज्ञान में भी याद किया, स्नेह से याद किया। मिलन मनाने, स्नेह का प्रत्यक्ष फल। स्नेह का प्रत्यक्ष फल क्या है? साकार में बाप मिला, दादाजी मिले, ये है हमारे स्नेह का प्रत्यक्ष फल। जो हमने बाप को ढूंढा, कभी इधर ढूंढा, कभी इधर ढूंढा, कभी ब्रह्मा कुमारी में ढूंढा, तो ढूंढते ढूंढते क्या मिला? स्नेह का प्रत्यक्ष फल। साकार में बाप मिलना, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष फल। स्नेह की भावना का श्रेष्ठ फल देने के लिए बच्चों के संगठन में आए हैं। भक्ति में भी स्नेह और भावना भक्त आत्मा के रूप में रही, तो भक्त रूप में भक्ति थी लेकिन शक्ति नहीं थी। स्नेह था लेकिन पहचान नहीं थी ना। प्यार तो था भगवान से, लेकिन भगवान की पहचान नहीं थी। स्नेह था लेकिन पहचान नहीं थी। वह संबंध भी श्रेष्ठ नहीं था। संबंध माना बाप और बच्चा, बाप और बच्चे का संबंध नहीं था। ना पहचान थी, ना संबंध श्रेष्ठ था। भावना थी लेकिन अल्पकाल की कामना भरी भावना थी। भक्ति में क्या है? कामनाएं होती है, हमें ये चाहिए, ये चाहिए। अभी भी स्नेह और भावना है, लेकिन समीप संबंध के आधार पर स्नेह है। अभी भी स्नेह की भावना है, लेकिन समीप और संबंध, बाप और बच्चे का संबंध के आधार पर स्नेह है। अधिकारीपन के शक्ति की, अनुभव की, अथॉरिटी की श्रेष्ठ भावना है। भिखारीपन की भावना बदल। भक्ति में क्या होते हैं? भिखारीपन की भावना होती है। मांगना माना भिखारीपन। भिखारीपन की भावना बदल, संबंध बदल, अधिकारीपन का निश्चय और नशा चढ़ गया।
ऐसे सदा श्रेष्ठ प्राप्ति और सेवा की भावना वाली श्रेष्ठ आत्माओं को प्रत्यक्ष फल प्राप्त हुआ है। प्रत्यक्ष फल मना साकार में दादाजी को मिलना, ये है प्रत्यक्ष फल। सभी प्रत्यक्ष फल के अनुभवी आत्माएं हो? क्वेश्चन मार्क। क्या सभी प्रत्यक्ष फल के अनुभवी आत्माएं हो? प्रत्यक्ष फल खाकर देखा है और फल तो मिलेगा ही, लेकिन संगम युग का प्रभु फल। संगम युग में क्या मिला? संगम किसको कहेंगे? बाप और बच्चों का मिलन। तो संगम युग में प्रत्यक्ष प्रभु फल, प्रत्यक्ष फल अगर अभी नहीं खाया तो कभी भी नहीं खा पाएंगे। प्रभु फल, अविनाशी फल, सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सर्व संबंध के स्नेह से रस वाला फल खाया है। क्वेश्चन मार्क है। सभी ने खाया या कोई कोई रह गया है? यह ईश्वरीय जादू का फल है। क्या है? ईश्वरीय जादू। कैसा जादू? चुंबकीय जादू। जिसने चुंबकीय फल खाया है, दादाजी के अंदर से चुंबकीय महसूस, चुंबक की फीलिंग की है, यह ईश्वरीय जादू का फल है। जिस फल खाने से लोहे से पारस से भी ज़्यादा हीरा बन जाते हो, इस फल से जो संकल्प करो वे प्राप्त कर सकते हो। अविनाशी फल, अविनाशी प्राप्ति। ऐसे प्रत्यक्ष फल खाने वाले सदा ही माया के रोग से तंदुरुस्त रहते हैं। दुख शांति से, सर्व विघ्नों से सदा दूर रहने का अमर फल मिल गया है। बाप का बनना और ऐसे श्रेष्ठ फल का प्राप्ति होना। बाप का बने तो अविनाशी फल की प्राप्ति हो गई। अमर फल मिल गया है। बाप का बनना और ऐसे श्रेष्ठ फल का प्राप्त होना बहुत अच्छी व्यक्तिवाणी है। वाणियों के अंदर तो बहुत ढेर सारे खजाने हैं, लेकिन इसको समझना और फिर समझाना और यथार्थ ज्ञान, वाणियों के अंदर क्या है? यथार्थ ज्ञान है, बहुत गहरा ज्ञान है। इसलिए मैं जो भी अच्छी वाणी मिलती है तो बच्चों को देती रहती हूँ। परम महाशांति। बेहद परम महाशांति। बेहद మా బేహద్ పిల్లలకి భగవంతుడు బేహద్ బాప్ మనకు ఉన్నతోన్నతమైన విద్యను, ఉన్నతోన్నతమైన ప్రాప్తిని, ఉన్నతోన్నతమైన వరదానాన్ని, ఉన్నతోన్నతమైన విద్యను బేహద్ భాగ్యశాలిగా తయారు చేయుటకు వినిపించారు. దీనికి అవినాశి ప్రపంచంలో మనము ఎలా వెళ్ళగలము దీనితో అనే విషయం గురించి చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో మీరు ఇంతవరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బేహద్ విశ్వ సేవాదారి ఆత్మలకు, బేహద్ విశ్వ సేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. బేహద్కే బేహద్, బేహద్ భాగ్యశాలి. బేహద్ పిల్లలు అంటే బేహద్ భాగ్యశాలి ఆత్మలు. ఎందుకంటే ఉన్నతోన్నతమైన తండ్రి ఉన్నతమైనటువంటి జ్ఞానము ఇచ్చి ఉన్నతోన్నతమైన చదువు తోటి ఉన్నతోన్నతమైన భాగ్యాన్ని తయారు చేశారు. భాగ్య విధాత బాప్ ఎంత గొప్ప ఉన్నతమైన జ్ఞానం ఇప్పటి వరకు మనకు వినిపించారో,
ఇలాంటి విద్య ఎక్కడ ఎవ్వరు ఎవరికి చెప్పనూ లేదు. అందుకనే ఇది చాలా గొప్ప ఉన్నతమైనటువంటి విద్య అనే అంటూ ఉన్నాం. ఉన్నతమైన భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకునేందుకు అవినాశి ప్రపంచంలోకి తీసుకొని వెళ్ళుటకు మనకు ఎవరు వచ్చారు? బేహద్ బాప్ వచ్చారు. బేహద్కే బేహద్ దాదాజీ మనల్ని అవినాశి ప్రపంచంలోకి తీసుకొని వెళ్ళుటకు ఈ భూమి మీదకు వచ్చారు. దాదాజీ భూమి పైన వచ్చేటువంటి వచ్చినందుకు లక్ష్యం ఏంటి? బాపు యొక్క లక్ష్యం ఏంటి అంటే బేహద్ పిల్లల్ని వాపస్ తన ఇంటికి తీసుకొని వెళ్ళుటకు. ఆయన కూడా భూమి మీదకి రావాల్సి వచ్చింది. అందుకనే మనం దాదాజీతో పాటు ఉన్నాము, తోడుగా ఉంటాము, తోడుగా వెళ్తాము. ఈ యొక్క శబ్దం, ఒక మాట చాలు మనకి ఎంత ధైర్యాన్ని, ఆనందాన్ని, శక్తిని కలిగిస్తూ ఉంటుంది. ఇది బాపు చెప్పినటువంటి బేహద్ విద్య. ఒక్కొక్క శబ్దము చాలా విలువైనది. బాపూజీ నోటి ద్వారా వచ్చింది. ఎంతో శక్తిశాలి, పరమతత్వం, పరమ లైట్ తోటి కూడింది. అందుకని చాలా ధ్యాసగా మనం వినాలి, అర్థం చేసుకోవాలి, అనుభవము చేసుకోవాలి. ఎందుకు అంటే ఎవరైతే అనుభవి ఆత్మలుగా అవుతూ ఉంటారో ఇలాంటి వాళ్ళని ఎవరు కదిలించలేరు. అనుభవం అనే అదాటి ఉన్న ఆత్మల్ని ఎవరు కదిలించలేరు. కొద్ది సమయం కోసమైనా సరే మీరు టైంను కేటాయించి దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించండి. పవరు వస్తూ ఉంటుంది, ఎనర్జీ వస్తుంది. ఇది అయస్కాంత శక్తిలాగా ఆత్మలను మీ వైపుకు లాగుతూ ఉంటుంది. ఎక్కడెక్కడ బేహద్ ఆత్మలు ఉన్నారో బాపు ద్వారా విద్య నేర్చుకోవాల్సిన వాళ్ళందరూ వస్తూ ఉంటారు. ఆత్మ శక్తిశాలిగా అవుతూ ఉంటుంది. పరమశాంతి అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఆత్మ శక్తిశాలిగా అయితే మన యొక్క సూక్ష్మ శరీరం కూడా శక్తిశాలిగా అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను అవ్యక్తవాణి చదువుతూ ఉన్నాను. ఈరోజు బాపు తన పిల్లల్ని స్నేహానికి రిటర్న్ ఇవ్వటానికి వచ్చారు. ఏ పిల్లలైతే బాపును ప్రేమిస్తూ ఉన్నారో, ప్రేమగా జ్ఞాపం చేస్తున్నారో దానికి రిటర్న్ ఇవ్వటానికి వచ్చారు. ఎంత సమయం నుండి, మరి ఎంత కాలం నుండి మీరు స్మృతి చేస్తూ ఉన్నారు? భక్తిలోనూ చేశారు, జ్ఞానం తెలుసుకున్న తర్వాత చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రేమకు స్మృతి రిటర్న్. కలుసుకోవటం కూడా ప్రేమగానే. ప్రేమకు ప్రత్యక్ష ఫలితము కలయిక, స్మృతి, వరదానం. సాకార రూపంలో బాపు లభించారు, దాదాజీ లభించారు. ఇది ప్రేమకు ప్రత్యక్ష ఫలితం కదా. మనం ఎంతగా తండ్రిని ప్రేమించామో, ఎంతగా స్మృతి చేస్తూ ఉన్నామో దానికి ప్రత్యక్ష ఫలితమే బాపు సాకారంగా కలుసుకోవటం. ఎవరైతే మరి బాపుని మనం వెతికామో, బాపు మనల్ని వెతుక్కుంటూ ఈ యొక్క భూమి మీదకి సాకార రూపంలో వచ్చారు. మనమైతే భ్రమించాము, బ్రహ్మకుమారిస్లోకి వెళ్ళాము, వెతుకుతూ ఇంకో చోటికి వెళ్ళాము. కానీ ఎంత అనన్యమైన ప్రేమ ఆయన మీద ఉంది, ఆయన కలవాలని, చూడాలనే ఆ యొక్క ప్రేమతోటి మనకు ఫలితం లభించింది. ఆ ప్రేమకు ఫలితం లభించింది, సాకారంగా బాపు కలుసుకోవటం. దీన్నే ప్రత్యక్ష ఫలితం అని అంటూ ఉంటారు. స్నేహం యొక్క భావన శ్రేష్ఠ ఫలితాన్ని ఇచ్చేటువంటి భావన. పిల్లల యొక్క సంఘటనల కలుసుకుంటూ ఉంటాం. భక్తిలో కూడా స్నేహము, ప్రేమ భావన ప్రతి ఒక్క భక్తాత్మకు ఉంటూ ఉంటుంది. భక్తికి ఫలితం జ్ఞానం అంటారు. భక్తిలో కూడా పరమాత్ముడు సాక్షాత్కారం అవుతుంది అని అంటూ ఉంటారు. అక్కడ కేవలం దృష్టితోటో నిద్రలోనో సాక్షాత్కారం అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం సాక్షాత్ ఆకారంగా, సాకార రూపంలో తండ్రిని చూస్తూ ఉన్నాం. స్నేహము, ప్రేమ ఉన్నది భక్తిలో కూడా. కానీ తండ్రిని గుర్తించలేకపోయారు, భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోలేకపోయారు.
ప్రేమ ఉంటే సరిపోదు, దానికి తగ్గ జ్ఞానం కూడా ఉండాలి అని. సంబంధము కూడా ఉంది తండ్రితోటి భక్తి మార్గంలో. త్వమేవ మాతస్య పిత బంధు సఖా త్వమేవ అని. కానీ ఇక్కడ శ్రేష్టమైనటువంటి బాపు పిల్లల యొక్క సంబంధము, రచనా రచయిత యొక్క సంబంధము, వారసుడు వారసత్వం ఇచ్చేటువంటి తండ్రి యొక్క సంబంధం, ఈ సంబంధం అక్కడ లేదు. కేవలం భక్తుల్లాగే యాచించటం, అడుక్కోవటమే జరుగుతూ ఉంది. అది కావాలి ఇది కావాలి అంటూ. అందుకని తండ్రిని గుర్తించలేదు. సంబంధం కూడా శ్రేష్టంగా లేదు. భగవంతుడు అన్న భావనే తప్ప ఆయన యథార్థంగా ఆయన యొక్క పరిచయాన్ని, ఆయన గుణగణాలని, శక్తిని తెలుసుకోలేదు. కోరికతో నిండిన భావన ఉంటుంది భక్తిలో. కామనలు ఉంటూ ఉంటాయి, అది కావాలి ఇది కావాలి అని. ఇప్పుడు జ్ఞానంతో తండ్రిని గుర్తించి ప్రేమ భావనతోటి, మనకు సమీప సంబంధం యొక్క ఆధారంతో ప్రేమ అనేది కలిగి ఉంది. ఈ ప్రేమ భావన కాదు, యథార్థము. సమీప సంబంధము, తండ్రి పిల్లల యొక్క సంబంధము, వారసత్వం దాదాజీతోటి పొందేటువంటి సంబంధం ఆధారంతో ప్రేమ కూడా ఉంటుంది కదా. అందరినీ ఒక రకంగా ప్రేమించరు. తండ్రిని ప్రేమించినట్టు, తల్లిని ప్రేమించినట్టు, తాతను ప్రేమించినట్టు, ఇక సోదరులను ప్రేమించరు. భక్తిలో అదే అనుకున్నారు. ఏంటి? ఆ విధంగా త్వమేవ మాతస్య పిత అన్న పరిచయం లేదు, అధికారపూర్వకంగా లేదు, భావనే ఉంటుంది. ఇక్కడ జ్ఞానం ఉంటుంది. ఈ యొక్క అనుభవంతో, ఈ అధార్తితోటి మనకు శ్రేష్ట భావన ఉంది. మంది బికారీపన్ అంటే బికారీగా భావన లేదు, భక్తి భావన కాదు. మంది అధికారపూర్వకంగా పొందేది కనుక భావన కాదు. భావనకు అతీతంగా ప్రేమతత్వంలో లవలీన స్టేజ్లో సంబంధము పెట్టుకుంటూ ఉన్నాం. బికారీ యొక్క భావన మారిపోయింది, సంబంధం యొక్క భావన మారిపోయింది, అధికారం యొక్క నిశ్చయము, నశ అనేది మనకెక్కింది. ఇలాంటి శ్రేష్ట ప్రాప్తి, సేవ యొక్క భావన గల శ్రేష్ట ఆత్మలకు ప్రత్యక్ష ఫలితం అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. ప్రత్యక్ష ఫలితము అంటే సాకారంలో దాదాజీని కలుసుకోవటం. ఇది ప్రత్యక్ష ఫలితము. అందరూ ప్రత్యక్ష ఫలితాన్ని అనుభూతి చేసుకుంటూ ఉన్నారు. పిల్లలందరూ కూడా అనుభవి ఆత్మలయ్యారు. ప్రత్యక్ష ఫలితాన్ని తినేవాళ్ళు, ఫలాలను ప్రత్యక్షంగా అప్పుడప్పుడు ఏ సీజన్కి ఆ సీజన్ పండ్లు తింటే ఆరోగ్యం ఉంటుందని ఏ విధంగా మరి చెప్తూ ఉంటారు. సంగమయుగంలో భక్తికి ఫలితంగా బాపుని గుర్తించి జ్ఞానం ఆధారంతో బాపుని తెలుసుకొని ప్రత్యక్ష ఫలాన్ని తింటూ ఉన్నాం మనం. అందరికీ లభిస్తుందా ఇది? ఎందరికో కొందరికే కదా. ఈ సంగమయుగంలో ప్రభు పాలన, ప్రభు యొక్క ఫలం కేవలం బేహద్దు పిల్లలకి, జ్ఞానంతో తండ్రిని తెలుసుకున్న వాళ్ళకే లభిస్తుంది. సంగమయుగం అని దేన్నంటారు? బాపు మరియు పిల్లల్ని కలుసుకునేటువంటి వేళ, సంగమ వేళ. సంగమయుగంలో ప్రభువు యొక్క ప్రత్యక్ష ఫలితం మనందరం కూడా తింటూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇది ఎప్పుడు తినలేము, ఇది ఎప్పుడు లభించదు. ఈ ఫలం అవినాశీ ఫలితం, అవినాశీ ఫలం, సర్వశక్తులు ఇచ్చేటువంటి ఫలం, సర్వ గుణాలు, సర్వ సంబంధాలు, స్నేహంతో లభించేటువంటి ఫలం. అందరూ తింటూ ఉన్నారా? ఇంకా ఎవరన్నా మిగిలిపోయారా అని అడుగుతున్నారు. ఇది జాదు యొక్క ఫలం, అంటే అద్భుతంగా గారడీగా లభించే ఫలం. ఈశ్వరీయ జాదు. ఏం జాదు? అయస్కాంతం యొక్క జాదు, అయస్కాంతం యొక్క ఫలితం, అయస్కాంత ఫలం. దాదాజీ వైపుకు ఆకర్షించబడేటువంటి ఫీలింగ్ కలిగినటువంటి ఫలం, ఈశ్వరీయ జాదు కలిగినటువంటి ఫలం. ఈ ఫలాన్ని తింటే వెంటనే
తమో ప్రధానమైన ఆత్మలు సతో ప్రధానంగా అయిపోతారు. ఇనుములాగా నుండి మనం పారస్ లాగా అయిపోతాం, వజ్రంలాగా అయిపోతాం. ఈ ఫలంతో ఏ సంకల్పమన్నా చేయండి, తప్పకుండా అది ప్రాప్తిస్తుంది. అవినాశి ఫలితాన్ని ఇచ్చేది, అవినాశి ప్రాప్తిని ఇచ్చేది ప్రత్యక్ష ఫలితం తినేటువంటి వాళ్ళు. సదా మాయ రోగం నుండి ఆరోగ్యవంతంగా చేస్తూ ఉంటుంది. దుఃఖము అశాంతి నుండి సర్వ విఘ్నాల నుండి సదా దూరం చేసి అమర ఫలాన్ని ఇచ్చేది, అమరులుగా చేసేది ఈ ఫలం. బాపు పిల్లలుగా అవ్వటము అంటే శ్రేష్ట ఫలాలకు ప్రాప్తిని పొందటం. బాపు పిల్లలు అవ్వటం అంటే ఇది ఫలప్రాప్తి, అవినాశి ఫలప్రాప్తి. అవినాశి ఫలం లభించింది మనకి. బాప్ పిల్లలుగా అవ్వటము అంటే శ్రేష్ట ఫలం ప్రాప్తించింది. అవ్యక్త వాణి ఎంత బాగుందో చూడండి. ఒక్కోసారి అవ్యక్త వాణిలో బేహద్దు చాలా ఖజానా ఉంటుంది. ఇది అర్థం చేసుకోవాలి, అర్థం చేయించాలి, యథార్థమైన జ్ఞానంగా చెప్పాలి. అవ్యక్త వాణిలో ధారణా పాయింట్స్, యథార్థమైన జ్ఞానం ఉన్నది, చాలా లోతైన జ్ఞానము. అందుకనే నేను ఏదైతే మంచి వాణి లభిస్తూ ఉంటుందో దొరికినప్పుడల్లా పిల్లలకి నేను చెప్తూనే ఉంటాను అంటున్నారు మా. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బేహద్ పరం మహాశాంతి, బేహద్ మా. బేహద్ పిల్లలకి భగవంతుడు బేహద్ బాప్ మనకు ఉన్నతోన్నతమైన విద్యను, ఉన్నతోన్నతమైన ప్రాప్తిని